சேனல் அட்வர்டைஸ் பண்ணணும்னா கீழே தெரியுற டிஸ்பிளேல அதில் இருக்க நம்பர் அண்ட் மெயில் ஐடிக்கு ஜஸ்ட் ஒரு மெசேஜ் ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் ஷேர் இட் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டோன்ட் ஃபர்கெட் டு like, subscribe. Friends, OpenAI ChatGPT has swollen millions of people's job in the IT industry pan-globe, whereas a whale by name DeepSeek has started swallowing ChatGPT, and it is the global headlines, global news, and everybody is stunned by its performance. Why open source AI DeepSeek has made the world stunned and amazed. DeepSeek has given humankind two valuable lessons. Always have a side hustle, love your passion, and with limited resources, how you can achieve great heights. So I'll walk you through the why, how and what. So stay with me till the end of this video, and in description I have given the complete link of this video, so please visit to learn more on this topic. DeepSeek oda launch nala 600 billion American dollars 51 லட்சம் கோடி Nvidia னு ஒரு GPU chip manufacturing tech கம்பெனிக்கு மட்டும் ஆன single loss. Market shares have crashed down for Twitter, Google, Microsoft, everyone. So this is the impact DeepSeek has made in just few days of its inception and launch in the global market. அதே மாதிரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் DeepSeek and ChatGPT இதுக்குள்ள இருக்கிற differences என்ன, what are some most important differences that you people should know so that you can understand why DeepSeek is been so much accoladed and been accepted. இவ்வளோ பெரிய வரவேற்பு ஒரு few days of launchலயே ஏன் வந்து இவ்வளோ பெரிய market crash like for Nvidia or Twitter or Intel processor நம்ம எல்லா லேப்டாப்லயுமே பார்க்குற சில very common decades together வந்து ஒரு சிலிகான் வேலியவே வந்து டாமினேட் பண்ணிட்டு இருந்த சில பிளேயர்ஸோட மார்க்கெட் ஷேர் ஏன் கிராஷ் ஆச்சுன்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் we should know the basic differentiation between what is ChatGPT and what is DeepSeek. This video is sponsored by Explore Oasis. Inspired by ancient Ayurveda, at Explore Oasis, we are proud of our safe and toxic-free manufacturing practices. All our hair and skincare products are made as per our 5,000 years of old traditions followed by our ancestors. Please visit www.exploreoasis.in for holistic lifestyle products in diversified categories and latest trends on apparels, households and electronics. Why avoid? Connect to visit and explore. Explore Oasis. DeepSeek is a open source AI. Basically பாத்தீங்கன்னா, whereas ChatGPT is a open AI, it's a private model, which means, to put it in simple terms, iOS, Apple ஓட ப்ராசஸிங் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து நீங்க வந்து ஜென்ரலி இட் வில் நாட் பி அன் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தி இன்டர்னல் ப்ராசஸிங். அண்ட் iOSன்றது வந்து ஆப்பிளுக்கு மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கிற வந்து ஒரு டெக்னாலஜி. ஸோ இட் வில் சப்போர்ட் ஒன்லி ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ். அண்ட் ஜஸ்ட் லைக் த ஆப்போசிட், நம்மளோட ஆண்ட்ராய்டில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து எனி சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணணும், ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணணும், ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேரை இன்டெகிரேட் பண்ணி நம்ம மொபைலில் ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ணுன்ற எதுவுமே வந்து நம்ம iOSல ஆப்பிளில் பண்ண முடியாது. இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சாஃப்ட்வேர் வேர் அது கொடுக்குற ஆப்பிள் ஸ்டோர்லேருந்து எடுக்கிற ப்ராடக்ட்ஸை மட்டும்தான். அதுவும் தெர் ஆர் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ரிசோர்சஸ், தி ஆப்ஸ் ப்ரொவைடட் பை தி ஆப்பிள் ஸ்டோர் ஆர் ஆல் காஸ்ட் இன்வால்வ், வேர் ஒரு இதுக்குமே நீங்க வந்து ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் இருக்காது. மோஸ்ட்லி இட் வில் பி a paid version for any game or whatever you download. மெஜாரிட்டி ஒரு நல்ல அப்ளிகேஷன் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணணும். whereas an Android 99% of the downloadable நீங்க Play Storeல பண்றதோ எல்லாமே it will be free of cost. Installation is easy and it's very user friendly. Similarly, ChatGPT is a OpenAI private. அதனால நீங்க வந்து அந்த டெக்னாலஜி அந்த சாஃப்ட்வேரை நீங்க வந்து பிக் கம்பெனிஸ் வாங்கி அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்டெகிரேட் பண்ணி டெவலப் பண்ணுறது ஹியூஜ் காஸ்ட் இஸ் இன்வால்வ். whereas DeepSeek being a open source AI, it is easily downloadable in அவங்களோட மாஸ்டர் சர்வர்ல இருக்கிற அந்த DeepSeek நீங்க either உங்களோட own serverல download பண்ணி, if say for example an IT company is downloading DeepSeek, the developer there in the IT company can fine tune because it's an open source code. அவங்களோட அந்த கோட் வந்து it is very
transparently reflected to everyone. அந்த ஓப்பன் சோர்ஸோட கோட் அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால அதை அடாப்ட் பண்ணி அந்த ஐடி கம்பெனியில் இருக்கிற தட் டெவலப்பர் ஆர் டெக் பர்சன் கேன் மாடிஃபை தட் டெக்னாலஜி ஆஃப் DeepSeek டு தேர் ஓன் கம்பெனி requirement and resources and usage. இந்த DeepSeek நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர்ல யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். You can use it to regulate the water flow or electricity, or even you want to develop an application to monitor and control the financial aspects of a particular entity or a group or a company, whatever may be the size of the company. All these things will be very seamlessly done through DeepSeek because it is a open source code available AI where easily you can download it to your server in your laptop wherever, and you can start using that application and modify it according to your requirement and resource. This is one major advantage of DeepSeek versus ChatGPT OpenAI. In the existing technology, DeepSeek is such a blessing and boon, and why it's creating so much of waves in the market. Second one, cost is to be considered, where 100 million plus has been spent for creating an OpenAI ChatGPT, whereas only 6 million has been the overall cost which is been spent to develop DeepSeek. So இது எப்படின்னு சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு 50 கோடி versus 5000 கோடி. So 50 கோடியிலேயே வந்து DeepSeek has been created, the magic has been created, whereas 5000 crores have been spent for creating ChatGPT. So இதுலயே வந்து so ultimately we can understand how economically it will be, this particular product DeepSeek will be friendly for any buyers on a large scale. Now it is almost like anybody can use it, and even if the big companies want to buy the higher end versions to modify and adapt it to their technology also, we can feel that it will be a very cost effective product. And third is the electricity, 90%, because see, we have to understand the model of ChatGPT is concerned, where ChatGPT uses a technology where there will be large supercomputers, n number of thousands and thousands of supercomputers are installed in a lab kind of a facility, where there will be huge enormous electricity cost which is involved to run that several lakhs and thousands of supercomputers. Whereas in the particular model or advantage என்னன்னா existing usage ஓட compare பண்ணா 90% electricity cost will drastically come down, because the electricity cost is the major challenge for any major tech companies. Microsoft, ஏன்னா மைக்ரோசாஃப்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஓன் நியூக்ளியர் ரியாக்டரே அவங்க வந்து இப்போ பிளான்ல வச்சிருக்காங்க கிரியேட் பண்றது. எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு கேட்டர் டு த எலக்ட்ரிசிட்டி, பிகாஸ் 24 hours all these servers needs to be run. அந்த சர்வர்ஸ்ல இருக்கிற அந்த GPU, அந்த சிப்ஸ் அண்ட் ஆல் தீஸ் டேட்டா இவ்வளோ நம்ம வேர்ல்டு வைடு வந்து நம்ம எல்லாரும் யூஸ் பண்ற ChatGPT ரன் பண்ணணும்னா several lakhs of computers needs to be running 24 hours with their GPU. The chip is active and live. So இதை அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா DeepSeek has smashed it, and only 10% of the electricity is required to run this particular technology with the whatever the innovations they have come out with. So this is one major. And எல்லாத்தோட ஒரு முக்கியமான விஷயங்க, we will be discussing on the founder and how DeepSeek has got incepted and all this in the due course of this video. But in the எல்லா major differences why it is creating so much of positive acknowledgement from the entire globus. நம்ம ஜென்ரலா வந்து பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா லைக் only US America is considered as the Silicon Valley. So எந்த ஒரு டாப் டெக்னாலஜி இனோவேஷன் வரணும்னாலும் சரி, ஏஐக்கான ஃபியூச்சர் வேர்ல்டு இஸ் சிலிகான் வேலி, US. அண்ட் எனி டாப் கம்பெனிஸ், நம்ம இன்டெல் ஆர் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆர் ட்விட்டர் ஆர் வாட் எவர் டாப் கம்பெனிஸ் வி டேக், NVIDIAன்னு இப்போ சொல்கிற அந்த GPU மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல் அல்டிமேட்லி இட் இஸ் இன் த சிலிகான் வேலி. ஸோ அங்கே வந்து ஒரு நம்ம பார்த்த அந்த கிரேட் இன்னோவேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு சிலிகான் வேலியிலிருந்து வந்தால் தான் ஸ்ப்ரெட் டு தி என்டையர் மார்க்கெட், என்டையர் குளோப் மார்க்கெட் அண்ட் டு தி என்டையர் டெக்னாலஜி
revolution and revolution in the industry. So US பேஸ் பண்ணி மட்டுமே தான் இவ்வளோ நாள் இருந்த ஒரு டெக்னாலஜி டிபெண்டன்சியை China has totally have other version of how even other countries, a developing country or even a country with a limited resource can make the magic work, and only with a few limited resources, unlike US, the founder who has made DeepSeek into a reality now have achieved it. It is really astonishing to know. So the open source code nala eppadi vandu DeepSeek has become, why it is so popular அப்படின்றத வந்து we just went a glance through. So I'll walk you through, like, ஏன்னா அடிக்கடி வந்து நம்ம இந்த ஜிபியூன்ற டேர்ம் தான் வந்து முன்னாடியும் பேசணும், இனிமேலும் வந்து பேச போறோம். ஏன்னா that is the core foundation for all this ChatGPT or DeepSeek. So what is GPU? GPU is nothing but graphical processing unit. In simple terms பாத்தீங்கன்னா நம்ம CPU central processing unitன்றதை கேள்விப்பட்டிருப்போம். So 20 CPU equals to 1 GPU. ஜென்ரலா இந்த GPUன்றது ஒண்ணுமே இல்லைங்க, சிம்பிள். இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல இந்த நிறைய கேமிங் இதெல்லாம் வந்து ப்ளே பண்றவங்களுக்கு தெரியும் அந்த GPU வந்து. ஏன்னா நம்மளோட இதுலலாம் வந்து GPUயோட யூசேஜ் நார்மல் லேப்டாப்ஸ்ல, ஆஃபீஸ் லேப்டாப்ஸ்ல பெருசா இருக்காது. ஒரு காமன் மெம்பர் வந்து யூஸ் பண்ற ஒரு ஜென்ரல் யூசேஜ்க்கு வந்து GPUயோட நெசசிட்டி ரொம்ப கிடையாது. ஆனா நீங்க ஹை அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸோ டூல்ஸோ சாஃப்ட்வேரோ இதை வந்து ரன் பண்றதுக்கு, எஸ்பெஷலி கேமிங், இந்த மாதிரி வந்து லாட் ஆஃப் கிராஃபிக்ஸ் கார்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்றவங்களுக்கு GPU இஸ் அ வெரி கோர் இம்பார்ட்டன்ட் டு என்ஷூர் தேர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் தி ஆப் தேர் யூசிங் ஆர் குட். ஸோ இந்த GPU வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் NVIDIAன்ற ஒரு கம்பெனி தான் த லீடிங் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் தி என்டையர் பேன் குளோப்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த GPU-வை பேஸ் பண்ணி தான் தி ChatGPT OpenAI has been developed. ஸோ டென்டேட்டிவா என்ன சொல்றாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஓவரால் அண்ட் அப்ராக்சிமேட் ஃபிகர் ஆஃப் 10,000 to 30,000 GPU, that is this graphic processing unit chip has been used, which is procured from NVIDIA and been installed to ensure this data processing is seamlessly done by OpenAI ChatGPT. இப்போ ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதில் நம்ம ஒரே ஒரு GPU வச்சிருக்கோம்னா, இப்போ OpenAI ChatGPT பண்ற வேலையை அந்த ஒரே ஒரு GPU இருக்கிற ஒரு கம்ப்யூட்டரை நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா, they say tentatively it will take around 355 years for it to validate the entire data and give us the desired output of result. அது வந்து டோட்டலா நம்மளோட என்டையர், அதாவது பேராமீட்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, டேட்டாவோட கம்ப்ளீட் பேராமீட்டர்ஸை நான் இப்போ ஒரு ChatGPT எதை பத்தி கேட்டாலும் அது வந்து ஒரு கோடிங் கேட்டா எனக்கு கொடுக்குது, வேர்ல்ட்ல இருக்கிற ஜியோகிராபிக்கல் டீடைல்ஸ் பத்தி கேட்டா கொடுக்குது. You name any topic, any subject of mathematics or economics or psychology, whatever, எப்படி கொடுக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, பேரலா இவங்க வந்து 20,000 30,000 GPUs பேரலி வந்து ரன் பண்ணி அந்த டிசைட் அவுட்புட், நீங்க என்ன கேட்குறீங்களோ அந்த டிசைட் அவுட்புட் பேராமீட்டர்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவை பேரலா இவ்வளோ சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ், இவ்வளோ GPUs எனேபிள்டு சிஸ்டம் ரன் பண்றதுனால தான் இன்னைக்கு ChatGPT has knocked off Google knocked off Yahoo one point of time, then ChatGPT knocked off Google entirely, which was the Bible for everybody earlier before ChatGPT has been rolled out. But now DeepSeek has did the same fate to ChatGPT what ChatGPT done to Google. So இந்த மாதிரி இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வந்து பேரலா ப்ராசஸ் பண்ணணும்னா 20,000 30,000 GPUs அட் அ ஸ்ட்ரெச்ல ரன் ஆகும். So wherein which, if you were to see, this is where DeepSeek has become such a கேம் சேஞ்சர் நவ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம்ல அமெரிக்கா என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த GPUs இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் ஒரு பெரிய லெவல்ல ஒரு AI, ஒரு ChatGPT மாதிரி ஒரு ரெவல்யூஷன் வந்து கொண்டு வர முடியும். ஸோ தே நோ தட் ஹவு சேலஞ்சிங் China is always. For them it is a threat in terms of technology, in terms of army, whatever it is. Always there will be clash with China for most of the global players, especially in the pandemic and the idukella vandadukku appuram many people have their apprehensions with them. So that's a different topic. So ipo enna avudunu pathina,
இந்த GPU கார்ட்ஸ், இந்த சிப் கார்ட்ஸை வந்து சைனாக்கு கிடைக்காத மாதிரி the American US is ensuring that this is not getting exported or whatever it is to China. So சைனாக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இந்த GPU யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ற டாப் டெக் கம்பெனிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரி லிமிடெட் கம்பெனிஸ் விரல் விட்டு எண்ணிடலாம். அவங்க தான் இந்த GPUs வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் இப்போதாங்க நம்ம தலைவன் ஹீரோ உள்ள வராரு, ஃபவுண்டர் ஆஃப் DeepSeek. ஸோ லியான் வென்ஃபங், who is the founder of DeepSeek, a Chinese 40 years old. In fact, இவர் வந்து எந்த ஃபேன்சி டாப் பி ஸ்கூல்ஸ்லயோ இல்ல டெக் கம்பெனிஸ் இந்த சிலிகான் வேலியோ எங்கேயும் ஒர்க் பண்ணல. ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் he is born in China, studied in China and he is a typical Chinese person. ஸோ இவர் இந்த யூஎஸ்ல வந்து சைனாக்கு வந்து எப்போ வந்து இந்த GPU கம்பெனிஸ் NVIDIA இதெல்லாம் வந்து பேன் பண்றாங்களோ அப்போ அவர் என்ன பண்றாருன்னா, இன்ஃபேக்ட் திஸ் DeepSeek பார்த்தீங்கன்னா அவர் சைடு ஹசில்ல பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு கம்பெனி தாங்க. இட்ஸ் வெரி சர்ப்ரைசிங் டு ஹியர் திஸ். அண்ட் தே சே DeepSeek is just less than 2 years old company. No, he has already been running a company since 2015. The company name is Highflyer. They are developers of supercomputers and he is there in the industry almost for the past 9 years, silently creating lots and lots of success in this industry. And from the side hustle, he has developed DeepSeek despite all the challenges the US have made by not giving the required GPUs, because அந்த GPUஸே வந்து அந்த கண்ட்ரிக்குள்ள வரல. அவரு அதை பார்த்து கொஞ்சம் கூட வந்து பாக் டவுன் ஆகாம வாட் he has done is லோக்கலாகவே சைனாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து GPU சிப்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ற பீப்புள் இருக்காங்க. ஸோ he ensured, that is what the statistics say, he has taken lot of local Chinese these GPU developers support and AMD H800 அப்படின்ற GPU டெவலப் பண்ணியே வித்தவுட் NVIDIAவோட சப்போர்ட் இல்லாம அந்த யூஸ்வலா வந்து ChatGPT கிரியேட் பண்ண சிப் NVIDIAவோட GPU இல்லாம AMD H800 வச்சே வந்து இவர் இந்த DeepSeek வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்காரு. That is the reason all these processors and these chips and NVIDIA, all these the tech companies which has been ruling Intel, everything's including Google share value has crashed drastically is because this person has created his own niche. So as said, பாத்தீங்கன்னா 2015ல ஹைஃப்ளைன்ற கம்பெனி வந்து லியான் வென்ஃபங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாரு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக்லி தே ஆர் இன்டு கிரியேட்டிங் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஃபயர்ஃப்ளை அப்படின்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஃபயர்ஃப்ளை இஸ் சூப்பர் ஹிட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தி சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மாடல். அது வந்து 1100 GPU வச்சு அட் த காஸ்ட் ஆஃப் 200 million yuan வந்து அவர் ஸ்டார்ட் பண்றாரு 2015ல. அது பாத்தீங்கன்னா டிராஸ்டிக்கலி ஓவர் த இயர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் grew to 1 billion yuan equipped with 10,000 NVIDIA A100 graphic cards வச்சு தான் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அவர் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு as per the company profile and the statistics reports. அதாவது இந்த 10,000 NVIDIA A100 graphic cards எதுக்குன்னா பேர் மினிமம்ங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா லார்ஜ் மாடல்ஸ் நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ணணும்னா ஒரு ஒரு AI டூலோ இல்ல ஒரு ChatGPT கைண்ட் ஆஃப் AI open source model, whatever you want to create, you need at least this 10,000 GPUs, as we have discussed earlier also, to train the large model from the basic scratchable as per the user's direction. So அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா Firefly 2 அப்படின்ற வந்து லான்ச் ஆகி அதுவுமே இவங்களுக்கு வந்து சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகுது. இந்த டைம்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ரீசென்ட்லி நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 years ஸ்பேன்ல ChatGPT back, then it got introduced. அப்போ இவங்க யோசிக்கிறாங்க நம்மளோட major main domain is supercomputers, but why not? Because they know then that time itself 2021லே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து 10,000 GPU cards வச்சு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு AI resource, open resource, though US has developed an open AI, open resource யூஸ் பண்றதுன்றது வந்து இவங்களுக்கு வந்து already they have achieved this feat in 21 more or less. So அவங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னா, okay, why don't we create a
chatbot. So இவ்வளோ இருந்த டெக்னாலஜி வச்சு நம்ம we are, because they know they are super ahead in the entire globe, though they have not launched out in public. So அதுக்கப்புறம் தான் very short span of timeல few monthsல அவங்க கிட்ட இருக்கிற என்ஜினியர்ஸை வச்சு ஒரு லிமிட்டட் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி, அவங்க எம்ப்ளாயி ஸ்ட்ரென்த்தே பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூ ஹண்ட்ரட்ஸில் தான் அவங்க காட்டுறாங்க. அந்த எம்ப்ளாயி ஸ்ட்ரென்த்தை வச்சு they have created this magic and created this DeepSeek in a very short span of time. So if you were to see இவரோட ஜெனரல் பாலிசி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் இந்த ஊர்லேயே படித்த சைனீஸ் என்ஜினியர்ஸ் அவங்கள தான் டிப்ளாய் பண்ணுவேன் இந்த ஒர்க்குக்கு. அண்ட் தே ஆர் வெரி கிளியர் தட் ஹியர் ஆஃப்டர் ஃபார் ஏஐ டெக்னாலஜி ஆர் ஃபார் எனி மேஜர் கிரியேஷன்ஸ் இன் த வேர்ல்ட், the Silicon Valley will not be the final destination for you to bring out great such products to the world. It could be done from any part of the globe and any part of the city or any part of the country, even with limited resources. So லியான் வென்ஃபெங் ஒரு சூப்பர் சாட்பாட்டை கிரியேட் பண்ணி ஏஐல மட்டும் ரெவல்யூஷன் பண்ணலங்க, ஒரு ஹியூமன் மைண்ட் செட் ஆஃப் திங்கிங்கே வந்து அவர் வந்து வேர்ல்டுக்கு வந்து இப்போ வந்து ஒரு நியூ ஸ்ட்ரீம் லைன் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி வந்து அவர் வந்து டிசமினேட் பண்ணியிருக்காருன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அது சொன்னால் கண்டிப்பாக அது வந்து எக்ஸாகரேஷன் கிடையாது. பிகாஸ் ஹி ஹஸ் என்ஷூர்ட், பிகாஸ் நீங்கள் யோசிங்களேன், நம்ம இந்தியன்ஸ் ஆகட்டும், சைனீஸ் ஆகட்டும், அதர் பார்ட் ஆஃப் தி கண்ட்ரீஸ் எல்லாருமே யூஎஸ்க்கு போகிறது எதுக்குங்க? ஃபார் த salary, ஃபார் த பேக்கேஜ், for the exposure, for the recognition, for the success, for a launch of extraordinary work-life balance and ultimately monetary benefits, and put it in a nutshell. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, என்கிட்ட சைனால இருக்கிற பெஸ்ட் என்ஜினியர்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுவேன், இவங்களுக்கு சிலிகான் வேலியில எந்த அளவுக்கு வந்து பே அண்ட் பேக்கேஜ் இருக்கோ ஐ வில் என்ஷூர் தட் தே ஆர் கெட்டிங் தட் பே அண்ட் பேக்கேஜ், so that they will not have a temptation or a dream that only in Silicon Valley என்ன மாதிரி ஒரு talented potential resourceக்கு வந்து recognition கிடைக்கும்ன்றத வந்து முதல்ல அந்த மித்தை வந்து பிரேக் பண்ணுன்றது தான் அவரோட எக்ஸாம்பிளாக இருக்கு எல்லாருக்குமே. ஸோ நீங்க if you were to observe, like இந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் ஒரு கண்ட்ரிலையுமே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா, then there will not be a necessity for people to migrate to other places. Especially this has DeepSeek ஓட லான்ச்சுக்கு அப்புறம் எப்படி அவர் வந்து இவ்வளோ பேரோட லைஃப்ஸ்ல பாசிட்டிவிட்டி கொடுத்தாரோ, அதே மாதிரி வந்து எல்லாருமே ஒரு சைட் பேஷன், சைட் ஹசில், ஒரு வாட் எவர் ஈவன் யூ கேன் சே இன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் சைட் பிஸ்னஸ் விச் இஸ் பேஷனேட் ஃபார் யூ, உங்க மெயின் ஜாப்ல இருக்கும் போதே அதை வந்து பண்றதாகட்டும். ஏன்னா இது வந்து DeepSeek இஸ் அ டிபிக்கல் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ சைட் ஹசில் ஆஃப் லியான் வென்ஃபெங். அவர் வந்து மெயினா சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாரு, பட் இதை அவர் ஆல்ரெடி வந்து அவருக்கு பிடிச்ச ஒரு பேஷனேட்டான விஷயத்தை அந்த சைட்டஸ்ல பண்றதுனால தான் இன் ஜஸ்ட் அ மேட்டர் ஆஃப் டைம் இன்னைக்கு ரிக்வயர்மெண்ட்னு வரும்போது ChatGPT வந்தோன்னா அதுக்கு சேலஞ்சிங்கா வந்து சேம் திங் லைக் அ லான்ச் திஸ் DeepSeek இன் நோ மேட்டர் ஆஃப் டைம். ஸோ ஆஸ் வெல் அஸ் அவருக்கு வந்து இருந்த லிமிடேஷன்ஸ், அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிபியூஸ் வந்து சப்ளை வந்து கிடையாது, யூஎஸ்லேருந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க, பட் ஸ்டில் என்ஷூர் பிகாஸ் வை தே பேண்ட் யூஎஸ் பேன் டு சைனா வந்து இதை வச்சு ஒரு ஏஐ டெவலப் பண்ணி அந்த ஏஐ மூலமாக வந்து பயங்கரமான ஒரு வார் அண்ட் வார்ஃபேருக்கான ஒரு டெக்னிக்கல் டிஃபென்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சி அந்த டிஃபென்ஸை வச்சு எங்கே யூஎஸ்ஐ ஸ்ட்ரைக் பண்ணிடுவாங்களோன்னு அவங்க பயந்தது. ஐ எம் நாட் பாதர்ட் அபவுட் யுவர் டெக்னாலஜி, ஐ ஹாவ் மை ஓன் டெக்னாலஜின்னு இன்னைக்கு சேலஞ்ச் பண்ணி வந்து தான் Lian Wenfeng has proved to the entire world that his technology can rule the world. So though it is at the inception, few days தான் launch ஆகி DeepSeek வந்து இருக்கு. ஸோ அதோட லிமிடேஷன்ஸ் என்னன்னு நம்ம பார்க்கணும். பட் meanwhile he has proven to the world that with limited resources a country is very well established, the richest country or technically advanced country தான் ஒன்று பண்ண முடியும்னு கிடையாது. Even with a limited resource, with a limited fund, I can challenge the biggest giants in the world if my technology is great. So there are several lakhs of brilliant minds in our country where we see it is like all these brilliant minds are already working in companies like இப்போ நடலே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து he is in the CEO of Microsoft or Google பிச்சை எடுத்துக்கலாம். இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா it is from நம்ம ஊர் ஆளுங்க, பட் they are all from creating inventions, create magic in some other country. இவங்களுக்கெல்லாம் மேபி இதே கைண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆர் வாட் லைக் லியான் வென்ஃபெங் நினைச்ச மாதிரி இவங்க எல்லாருமே கூட திங்க் பண்ணியிருந்தா கூட மேபி இந்தியா would have been much
economically better achievement or in terms of GDP or whatever you take it. So ini at least vara future generation, future minds, brilliant brains and minds we have it in India. So many techs and startups and so many revolution are happening. But in the madri or positivity inge sila people support and all you have the confidence நம்ம இங்கேயே பண்ண முடியும்னு பண்ணனா there will be many neon lens will be coming out more colorful and every country can create magic. So இப்போ DeepSeek வந்து few days தான் இருக்கு. சில பேர் வந்து the dark side of DeepSeek, it has its limitations-ன்றாங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ultimately it is a Chinese product. So இந்த ப்ராடக்ட்ல நீங்க ரொம்ப பிரைவேட் டேட்டாலாம் கொடுக்காதீங்க. அதை வந்து ஜென்ரல் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு ரிலையபிள் சோர்ஸாக இருக்காது. பிகாஸ் சைனா மே பெனிட்ரேட் யுவர் டேட்டா, மிஸ்யூஸ் இட், தே ஆர் நாட் வெரி ரிலையபிள்ன்றாங்க. பட் ஒன்லி திங் இஸ் த டெக்னாலஜி ஸ்பீக்ஸுங்க. இது வந்து கம்ப்ளீட்லி இந்த சொல்கிறத வந்து என்டையர்லி வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா தே யூஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் கோட். நீங்கள் அவங்க சர்வர்லேருந்து உங்கள் லேப்டாப்லேயோ சிஸ்டம்லேயோ டவுன்லோட் பண்ணும்போது அது உங்களோட சர்வரில் டவுன்லோட் ஆகிடுது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை மாடிஃபை பண்ணி நம்ம அதை வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு டெவலப்பர் வந்து அதை டெவலப் பண்ணி அவரோட ஓன் யூசேஜுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் ரன் பண்ணும்போது இந்த டேட்டா வாட் எவர் இஸ் ப்ராசஸ் ஸ்டேஸ் ரிமைன்ஸ் இன் யுவர் சிஸ்டம். இட் வில் நாட் பி ரிஃப்ளெக்டட் இன் Deepோட மெயின் மாஸ்டர் சர்வருக்கு அது போகாது. which means your data is safe and secure private in your laptop. It will not go to the Chinese servers or whatever the acquisitions are going on. So this is one. இப்போ அதே மாதிரி இன்னொன்னு சொல்றாங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து சைனாவோட how is the lifestyle there, is there any challenges in going on in Chinaன்னு கேட்டிங்கன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வந்து DeepSeek வந்து அதை பற்றி எந்த டேட்டாவுமே கொடுக்காம I cannot answer your question சொல்லிடுன்றாங்க. It is true also to a certain extent when we use this DeepSeek. About China கேட்கும்போது it has its own reservation. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ChatGPTல ஒரு இந்தியன் the whistleblower who told about so many limitations and what to say the extreme பவுண்டரி தாண்டி சில விஷயங்கள் பண்ணது ChatGPTயோட ரிஸ்க் அண்ட் த்ரெட்ஸ் வந்து உலகத்துக்கு கொண்டு வந்த பர்சன் ஒரு இந்தியன். இப்போ அவர் உயிரோட கிடையாது. We all know what happened to that whistleblower, what's the fate he has met with. So இப்போ அவரை பற்றி நீங்கள் வந்து போயிட்டு ChatGPTல அந்த பர்சனை பற்றி அந்த இந்தியனை பற்றி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ChatGPT will also remain silent. It will not give you any details. So ரிசர்வேஷன்ன்றது அந்தந்த கண்ட்ரியில் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ரிசர்வேஷன்ஸ் லிமிடேஷன்ஸ் வச்சு தான் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அட் எனி விச் வே அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே ஆல்வேஸ் நியூ டெக்னாலஜி, நியூ இன்னோவேஷன்ஸ் ஹேஸ் டு பி வெல்கம்ட். தட் இஸ் த ரெவல்யூஷன் வேர் த டெக்னாலஜி இஸ், தோ வி லைக் இட் ஆர் நாட், technology is going to rule the world and it will take us to the next levels whether we accept it, like it or not. We all will be part of the technology and we will be traveling it together and take only the positive benefits from it and elude of the negativity. So idhula namakku India ku pathina I think due to the economy and in terms of the whatever the cost effectiveness of DeepSeek, it will be a good aspect and we hope so. This will be a very good turning point for all the companies who are going to do it and people are going to download it and develop it as per their own application. So the good aspect we have learned from the DeepSeek is always have a side hustle and never get bogged down with challenges and limitations. With limitations you can achieve great heights and rule the world. So see you friends all in next interesting video. Until such time, stay safe and good luck.